जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ मैन चैनल को मोर स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी साइंस बई थर्ड चैप्टर प्रश्न उत्तर करदेवा स्वास्थ्य ही संपदर। देख जिज्ञासा को बजाय रख जो प्रश्नावली देती आम देखा कही 1 नंबर निम्न छवि गुड़िक देखा रोग गुड़िक संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भाव में श्रेणीभुक्त कर। थंडा बा फ्लू आम जानी जनक पाखर जनक पाखक डेई थाए। टाइफॉइड सी भी संक्रामक। मधुमेह अणसंक्रामक। श्वास रोग अणसंक्रामक। मिलीमिला माने संक्रामक। तेबे देख ये हूँ संक्रामक ये हूँ संक्रामक ये संक्रामक नुह ये हूँ संक्रामक नुह ये हूँ संक्रामक। तेबे एगुड़ा तुम 1 नंबर लिखिदेव छुआ बुझे। तापर 2 नंबर जावा रोग गुड़िक व्याप भाव में संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग रे विभक्त करा जायछि। तले देथिबा विकल्प गुड़िकरू अणसंक्रामक रोग गुड़िक चिन्हट कर। देखो टाइफॉइड 2 नंबर देछि श्वास रोग ट्रिपल बेट देछि मधुमेह आईवी देछि मिलीमिला। तेबे से कुछ संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग रे विभक्त करा जायछि। अणसंक्रामक रोग गुड़िक चिन्हट कर केटा मधुमेह हूँ अणसंक्रामक आ हूँ श्वास रोग हूँ अणसंक्रामक। सेठी भी आम जानले ये हूँ अणसंक्रामक आ श्वास रोग हूँ अणसंक्रामक। अणसंक्रामक लिखिदेव अणसंक्रामक ये 2 जन डबल आई आउ ट्रिपल आई हूँ अणसंक्रामक बुझीगला पे मैंने। तापर आम 3 नंबर देखा 3 नंबर कि कह देख तुम विद्यालय रे फ्लूर प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किसी पिला काशिबा छिंकिबा सह विद्यालय को आसुचंती। तेज क्वेश्चन 1 अधिक व्यापिया को रोकवाई विद्यालय को तुरंत कौन पदक्षेप नेबा उचित। असुस्थ शिक्षार्थी मानक विद्यालय न आसी किछि दिन घरे रहिबा को परामर्श देबा। मास्क व्यवहार बाध्यतामूलक करवा। डबल आई क्वेश्चन कौन कही तुम पाखरे बसुवा सहपाठी थंडा ज्वर लक्षण देखा जाए तेबे तुम किपरि भद्र और विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन कर। ताको तो थंडा ज्वर होती ताको तुम इग्नोर करिपारिबनी ना ताको भलसे बुझेकी कहब। सहपाठी को नम्र भाव में मास्क पिंधिबा किंबा रुमाल व्यवहार करने को परामर्श देवी। संक्रमित सहपाठी को सांत्वना दे डाक्तर को परामर्श करने को कहुव। एथिसह संपूर्ण आरोग्य होगा पर्यंत घरे विश्राम नेबा को कहुव जहाद्वारा पुनर्बार रोग व्यापीबा ह्रास पाइब। तुमे एही परिस्थिति रे किपरि निजको एक अन्य मानक संक्रमित होबार रक्षा करि पारिबो। देखिबा आमे आम निजर और अन्य मानक सुरक्षा पाई बारंबार हाथ धोइबा लोक गहली को न जिबा और मास्क पिंधिबा भली पदक्षेप नेबा को पड़िबो। 4 नंबर तुम परिवार मलेरिया व्यापी अन्य एक सहर को यात्रा कर योजना करुछंती। एठारे यात्रा पूर्व यात्रा समय एवं यात्रा पर तुम कौन सतर्कता अवलंबन कर। यात्रा पूर्व जड़े डाक्तर सह परामर्श करे आवश्यक औषध नेबा सह मशा प्रतिरोधक और मशारी इत्यादि साथी नेबा को भूलिबो नाही जदि मलेरिया ज्वर होइछि। आमर यात्रा समय मशा प्रतिरोधक व्यवहार करवा फुल पैंट फुल सार्ट पिंधिबा सह मशारी टाणी शोइबा को पड़िबो। यात्रारू फेरिबा परे रोगर किछि लक्षण जेपरि ज्वर इत्यादि हेले डाक्तर को परामर्श करने को पड़िबो। तापर देख 2 नंबर तुमे तुमर भाई भौणी को मशारी और मशा प्रतिरोधक गुरुत्व किपरि बुझाई पार। निजर भाई भौणी को बुझाइबा को पड़िबो जे मशा कामुड़िबा द्वारा मलेरिया ज्वर होइथाय जहा बेले बेले सांघातिक होई रोगीर मृत्यु होइथाय। तेणु मशा कामुड़िबा को निजको रक्षा करबा पई मशा प्रतिषेधक सह मशारी टाणिबा शोइबा उचित। ट्रिपल आई देख जदि यात्री माने एपरी अंचल रे स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करती तेबे कौन होई पारे। देखिबा जदि कौनसी यात्री स्वास्थ्य परामर्श को अमान्य करेंगे से मलेरिया रोग रे पड़े रोगर गुरुत्व अवस्था को आसिले मृत्यु होगा संभावना को एड़ाई पारिबा नहीं। तेबे जदि बेसी देह खराब है तेबे मृत्यु भी होई पारे। तापर देखिबा तुम दादा तांको बंधु मानक सहित मिसे धूम्रपान आरंभ करिसेंती तेबे निहाती बहुत बड़ रोग हम। जदिव यह समस्ते जानती जे धूम्रपान शरीर को गुरुतर भाव क्षति पहुँचाइबा सह मृत्यु मुखर पकाई थाए तेबे कठोर न होई तांको बंद करबा पई तुमे कौन कहबो।
ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଦାଦା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନିଶା ସେବନ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ନିଶା ସେବନ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନୀ, ଯେପରିକି ହୃଦଘାତ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ କର୍କଟ ରୋଗ ଘଟାଇଥାଏ। ନିଶା ସେବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ଗୁଣବର୍ତ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ନା କହିବି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି କିପରି ଘଟେ ସେ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ତେବେ ତ୍ରିପୁଲାଇ ଦେଖ, ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିୟମିତ ସଚେତନ ଦେବା, ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ କହିବା ଆୟୋଜନ କରି ଓ ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସରସ୍ୱତୀ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ବନିତାକୁ କହୁଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରାମକକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତା'ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବନିତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ସରସ୍ୱତୀ ଉକ୍ତି ଭୁଲ କାହିଁକି? ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୁ ବା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନିତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ, ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ମିଳିମିଳିଆ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ କି? ହଁ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା। ଦେଖ, କ୍ରମିକ 1, 2, 3, 4, 5 ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇଛି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମାସ ଦିଆହେଇଛି ଡିସେମ୍ବର। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ 10, 12, 15, 18, 22 ଏସବୁ ଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ। Y ଅକ୍ଷରରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ X ଅକ୍ଷରରେ ମାସ ନେଇ ଏକ ବାର ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କର। ଫଳାଫଳକୁ ଏଇଟା ସେ ବାର ଗ୍ରାଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? କେଉଁ 3 ମାସ? ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଦେଖ, 65, 65, 65। କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା? କେଉଁ ମାସଟି ଦେଖ, କେଉଁ ମାସରେ କମ୍ ଥିଲା? ନା 10, 12, 15, 1, 2, 3 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର କମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ସେ 3 ମାସ କହିନି, ଗୋଟେ ମାସ କହିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ 10 ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, କେଉଁ ମାସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କେତେ ଅଛି ନା 65, 65, 65। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ମାସରେ 250 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଗମନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ। ଜମି ରହିଥିବା ଏହି ପାଣି ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଶା ବାହକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ? ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ଯଥା ବହୁ ଦିନର ସ୍ଥିର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିୟମିତ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର, କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ। ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବ? ସଂକ୍ରାମକ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା: ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଟିକା ନେବା ଏବଂ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। 9 ନମ୍ବର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସୁପାରିଶର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ଏହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯେ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯଥା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଫ୍ଲୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେବନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଳ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା? ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହଇଜା, ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି। ସଂକ୍ରମିତ
ରୋଗୀ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ହଇଜା ଏବଂ ପୋଲିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାପେ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହାଡ଼ଫୁଟି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାପେ। ତେବେ କିଏ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାପେ? ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଉ ହାଡ଼ଫୁଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଉ ହାଡ଼ଫୁଟି। 11 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ଆମର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯଥା ଭୂତାଣୁ ଓ ବୀଜାଣୁ, ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଏ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ରୋଗକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣୁଜୀବ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। II ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିକାରକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। III ହେଉଛି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିକୋଷ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଥର ଓ ଦୁର୍ବଳ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମାନ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସେ କୀ କରେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେଇ ବହି ଭିତରେ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆୟୋଡିନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଯେପରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହିପରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆୟୋଡିନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ପେଟ ଓ ହଜମ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୋଗ ସର୍ବଦା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କି? ନା, ସବୁ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥାଏ। ନା, ରୋଗ ସର୍ବଦା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ଭୂତାଣୁ, ଜୀବାଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଥଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାମକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର, ମଧୁମେହ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳେଇବା, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବା ଖାଦ୍ୟସାରର ଅଭାବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଆଉ ବଂଶଗତ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ, କିଛି କିଛି ବଂଶଗତ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏତିକି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସରିଗଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯଦି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।